Good afternoon. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മോഡൽസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയറിന്റെ മോഡൽസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതിലൊരു മോഡൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു മോഡൽ ഹെൽമോൾട്ട്സ്-ബെറിങ് മോഡൽ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് മോഡൽ ഈസ് Boyd-Chapman model. As the Helmholtz model fixes the solution charges into a sheet of parallel metal plates, and this Boyd-Chapman they liberated the ions from a sheet parallel to electrode. Hence, once ions are free, they become exposed to the thermal buffering of the solution. അതായത് thermal motions ഉണ്ടാവുമല്ലോ, collisions അങ്ങനെയുള്ള thermal motions അത് prone ആവും. Both electric force rising from charge on the electrode and the thermal jostling influence the behavior of these freed ions. So according to this model, excess charge density on the outer Helmholtz plane is not equivalent to that on the metal, but it is less. എല്ലാ ചാർജും ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫുൾ ചാർജ് ഔട്ടർ ഹെൽമോൾട്ട്സ് പ്ലെയിനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാണ്ട് some charges will be escaped from this outer Helmholtz plane, and a few solvated ions leave the second row, which is the outer Helmholtz plane, and randomly walk in solution. Near the metal, the charge attracts the solvated ions to the metal. Further out, the influence of thermal motion is comparable to the forces from the electrode. Sufficiently far into the solution, net charge density vanishes. The charge density ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഡിഫ്യൂസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പതുക്കെ കുറഞ്ഞ് വാനിഷ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ QM, അതായത് ഇന്നർ ഹെൽമോൾട്ട്സ് പ്ലെയിനിലുള്ള അതേ ചാർജ് ആവില്ല ഔട്ടർ ഹെൽമോൾട്ട്സ് പ്ലെയിനിൽ. QM will be greater than QOHP. The electric field at a distance x from the electrode, d psi by dx, അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആസ് സച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. -8kT C0 by epsilon 0 epsilon r raised to half sin h Zd psi x 2 by 2 kT. C0 is the concentration of the ith species, and the Zx is the outer potential difference between point x and bulk of the solution. Psi x എന്ന് പറഞ്ഞാല് പോയിന്റ് എക്സും ബൾക്ക് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷനും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് psi x. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ഫ്രം ദ ഇലക്ട്രോഡ് കാണണം. അത് Boyd-Chapman electrostatistics എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക. The charge contained in closed volume is equal to epsilon r epsilon 0 times the area of closed surface, which is taken as, this area is taken as unity, times the component of field normal to the surface of enclosed volume. So Q is equal to epsilon 0 epsilon r d psi by dx. To determine the total diffuse charge density, Q electric Gaussian box extended from a place very close to the electrode surface. Electrode surface in a chottulla sthalathinnu to a place deep inside the solution where x is equal to infinity. Here psi x is equal to 0, dou psi by dou x is equal to 0. So QP is equal to -2. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മറ്റേ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ഇക്വേഷനിലേ. അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണെന്ന് വെച്ചാൽ 8നെ 4 into 2 എന്നാക്കിയിട്ട് 2 പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് -2 into √2 ആക്കി 8നെ മാറ്റി. അപ്പൊ -2 into epsilon 0 epsilon r C0 kT raised to 1/2 sin h psi e Zd psi 0 by 2 kT. ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോമിലേക്ക് ഈ ക്യൂവിന്റെ ഇക്വേഷൻ മാറി. Psi 0 is the potential at x is equal to 0. Assuming sin h, that is sin h Zd psi x by 2 kT by half raised to half എന്നുള്ളത് nearly equal to Zd psi x by 2 kT. Integrating this equation, ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം ഈ ഇക്വേഷനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വെച്ചാല്
ln psi x is equal to 2c0 z square e square by epsilon 0 epsilon r kt raised to 1 by 2 into x plus a constant എന്ന് കിട്ടും. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഇത് സൈൻ എച്ചിന് പകരം സൈൻ എച്ച് ഇതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈ കെ ടി ഒക്കെ മുകളിലേക്ക് പോകും. കെ ടി റേസ് ടു 1 by 2k. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ എന്താണ് നമ്മളൊന്ന് ഷോർട്ടൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോൺ സൈ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷനെയാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്? ലോൺ സൈ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇവാലുവേറ്റിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ബൈ അപ്ലൈയിങ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എക്സ് tending to 0, psi x tending to psi 0. Psi x is equal to psi 0 into e to the power of minus kx, where k നമ്മൾ ഫുൾ ആയിട്ട് ആ കോൺസ്റ്റന്റ്സിനെ 2c0 z square e square by epsilon 0 epsilon r kt നെ ഫുൾ ആയിട്ടും raised to 1 by 2 പകരമായിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് k. അപ്പൊ സൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈ 0, അതായത് ലോൺ എക്സിനെ മാറ്റാണ്. സൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈ 0 ഇൻറ്റു ഇ ടു ദ പവർ ഓഫ് മൈനസ് കെ എക്സ് എന്ന് വരും. ഡിഫറൻഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റി, കാരണം ഇനി ഇതിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഡോ ക്യൂ ഡി ബൈ ഡോ സൈ എം. അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. 2 epsilon 0 epsilon r by kt into z square e square c0 into cos h z d xi m by 2 kt. And the cos function എപ്പോഴും ഇൻവേർട്ടഡ് പരാബോളാസ് ആണ് തരിക. ബട്ട് ദിസ് മോഡൽ നെഗ്ലിക്ട്സ് അയോൺ ഇന്ററാക്ഷൻ. പരാബോള അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻവേർട്ടഡ് പരാബോളയാണ്. അതാണല്ലോ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. But this model neglects ion-ion interaction which are important at very high concentration, and the other error is the assumption of point charges. നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇൻവേർട്ടഡ് പരാബോളയുടെ ഷേപ്പിലാണ് എന്ത് കിട്ടുക, ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി കിട്ടുക. ഇത്രയാണ് ബോയ് ചാപ്മാൻ മോഡല്. ഇതിന് രണ്ടിന്റെ നോട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ സെൻഡ് ചെയ്യാം. അത് എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ. താങ്ക് യു.